भक्तकवि श्री जगन्नाथ दासंक कृत श्रीमद्भागवत। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलं हयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। निगमकल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयो मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुकः। श्रीमद्भागवत तृतीय स्कंध चतुर्थ अध्यायः। उद्धव उवाच एबे विदुर शुण सुखे से जदु गणे रात्रि मुखे बारुणी मध्य कले पान तेणु होइले हत ज्ञान मन हरिले मध्य तोषे भल होइले बुद्धि भ्रंशे मर्म भेदन दुष्ट वाक्ये कंदल कले एके एके रजनी अर्धे जदु बळे कंदल युद्धे नाश गले तत्क्षणे आत्मा माया गति विश्वासी प्रभु दासरथी मिलिले सरस्वती कूले बळे अस्वस्थ तरुमूले निज कूलर वध पाई आज्ञा से देले भावग्राही मते बोइले सुख मने चलतु बदरिकाश्रमे किंतु मु तांका कूल क्षय बुझी पारिली अभिप्राय ताहांक पाद विशेषण सहजे होई मो अक्षम तत्क्षणे कृष्ण आज्ञा पाई पद कमले मन देई तीर्थ गमने करी मन चाहिले कृष्णर बदन श्याम सुंदर कृष्ण वर्ण प्रशांत अरुण लोचन चतुर्भुजे शस्त्र सोहे पीतवसन मन मोहे दक्षिण पाद बाम जंघे तृतीयासन मन रंगे एबे हो कुरुवीर शुण मैत्रेय मिलिले तत्क्षण व्यास मुनिंक सखा होन्ते आनंदे भुवन भ्रमन्ते तत्क्षणे कृष्ण पासे जाई पादे नमिले शिर देई मुनि गणंक अनुरागे जेबा कहिले कृष्ण भावे मैत्रेय शुण मो वचन मुहि जाणई तोर मन दुर्लभ ज्ञान देवी तोते संसारु तरिबु जे मन्ते पूर्वे ब्रह्मार यज्ञ काळे सकळे बसी एक मेळे लभिले जोग अष्टनिधि मोर चरणे ज्ञान वंदे ए जोग सर्व पूर्वे सिद्धि यज्ञ प्रकारे सर्वसाधि तहि वैराग्य दृढे चित्ती सुख सनक ज्ञान चिंती विषय रसे भोग चिंती जे प्राणी स्वधर्म छाड़ती भक्ति वैराग्य जार नाही सेवा लभिवे अबा काहि एव ज्ञान ब्रह्मार समीपे मुहि कहिली पद्मकल्पे ता ब्रह्म ज्ञानर महिमा करन्ति जारे अनसीमा एणु पंडित मुनि जने दृढ़े विचारी अनुमाने ए भागवत धर्म चिंती ए भव जळु तरी जानती ए मंत परम वचन अमृत शुणिण मो मन ता अनुग्रह प्रतिक्षणे कल्पिला ताहार स्मरणे कृष्णर स्नेहे मोर देहि रोम पुलके तनु दहि कर जुगल देई मुंडे कहे से बाळकर तुंडे भोनाथ तोर पाद पद्मे जे प्राणी भजिले आनंदे तांकु ए अशेष जगते धर्मार्थ काम मोक्ष अर्थे दुर्लभ नहे लभिबार ए निश्चय मोहर विचार मोहर एणे आशा नाही तथापि तो पादे भजई निष्क्रिय होई कर्म करू अज होईन देह धरू
ତୁ ନିଜେ କାଳ ରୂପ ହୋଇ ଶତ୍ରୁ ଭୟରେ ଦୁର୍ଗା ଧ୍ୟାଇ ତୁ ନିଜେ ଆତ୍ମହତ ହୋଇ ବହୁ ସ୍ଥିରୀରେ ମନ ଦେଇ ଏସବୁ ବ୍ୟାପାର ଦେଖିଣ ପଣ୍ଡିତ ହେଲେ ହତ ଜ୍ଞାନ ମନ୍ତ୍ରଣା ଅର୍ଥେ ମତେ ରାଇ ଆଗରେ ସମୀପେ ବସାଇ ସ୍ୱଭାବେ ଅକୁଣ୍ଠିତ ବୁଦ୍ଧି ଅଖଣ୍ଡ ଆତ୍ମା ଜ୍ଞାନ ସିଦ୍ଧି ସର୍ବଜ୍ଞ ବାକ୍ୟ ଯାର ତହିଁ ସେ କିମ୍ପା ମୋତେ ପଚାରଇ ଏଣୁ ମୋ ମନେ ଖେଦ ପାଇ ତୋ ମାୟା ଗହନେ ଭ୍ରମଇ ଯେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ତୁ ଏକାନ୍ତେ କହିଲୁ ବ୍ରହ୍ମାର ଅଗ୍ରତେ ମୁଁ ଯେବେ ଶୁଣିବାକୁ କ୍ଷମ କହ ହେ ପୁରୁଷ ଉତ୍ତମ ଯେ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗେ ତୋତେ ଚିନ୍ତି ଏ ମାୟା ସଂସାରୁ ତରନ୍ତି ଏମନ୍ତେ ପଚାରନ୍ତେ ମୋହି ସେ କୃଷ୍ଣ ମୋତେ ଦୟା ବହି ମାୟାରେ ତହିଁ ନିଜ ଜ୍ଞାନ କହିଲେ କମଳ ଲୋଚନ ସେ ତୀର୍ଥ ପାଦ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋହର ହୃଦୟ ଆରାଧିତ ସେ ହରି ଗୁରୁ ଜ୍ଞାନ ପାଇ ଶ୍ରୀପାଦ ପଦ୍ମେ ଶିର ଦେଇ ତାର ବିଚ୍ଛେଦ ଆତ୍ମା ମୋର କ୍ଷଣେ ହୃଦୟ ନୁହେଁ ସ୍ଥିର ତାର ବିୟୋଗ ଆତଜାତ ତା ପାଦ ଦେଖିବା ନିମିତ୍ତ ବଦ୍ରିକା ଆଶ୍ରମ ମଣ୍ଡଳେ ନର ନାରାୟଣଙ୍କ ମୂଳେ ଏ ନର ଲୋକ ଶୁଦ୍ଧ ଅର୍ଥେ ତପ ଆରାଧି ଦୃଢ଼ ଚିତ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ନର ନାରାୟଣ ସୁକ ବୋଲାନ୍ତି ରାଏ ଶୁଣ ଶ୍ରୀ ଶୁକ ଉବାଚ ଏମନ୍ତ ବନ୍ଧୁ ଜନବାଣୀ ଉଦ୍ଧବ ମୁଖୁ ତାହା ଶୁଣି ଦୁଃସହ ଦୁଃଖ ମନ ସ୍ଥିର ସେ ଜ୍ଞାନ କ୍ଷରିଲା ବିଦୁର କହିଣ ଉଦ୍ଧବ ଚଳନ୍ତେ ବିଦୁର ପଦେ ପାଦଗତେ ପୁଣି ବିଶ୍ୱାସେ ତାଙ୍କୁ କହି ବୋଲେ ଚରଣେ ଶିର ଦେଇ ବିଦୁର ଉବାଚ ଉଦ୍ଧବ ଶୁଣ ମୋ ବଚନ ତୋର ଠାକୁର ଭଗବାନ ଯେ ଜ୍ଞାନ କହିଛନ୍ତି ତୋତେ ଉଦ୍ଧବ କହ ମୋ ଅଗ୍ରତେ ଯେ ନର ଜ୍ଞାନ ଧ୍ୟାନ ଭଳେ ବସନ୍ତି ତା ପାଦ କମଳେ ଉଦ୍ଧବ ଉବାଚ ଶୁଣ ବିଦୁର ମୋ ବଚନ ସେ ଯୋଗେଶ୍ୱର ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ଜୀବନ ଛାଡ଼ିବାର ବେଳେ ମୈତ୍ରେୟ ମୁନିଙ୍କ ସୁମେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ତାକୁ ଦେଲେ ନିଜ ଭୁବନେ ବିଜେ କଲେ ତୁ ଏବେ ଚଳ ତାର ପାଶେ ନିର୍ମଳ ଭକ୍ତି ଉପଦେଶେ ସେ ତୋତେ ଦେବେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ହେମନ୍ତ କହିବେ ନିଜନ ପୁଣିନେ ବଞ୍ଚିଲେ ରଜନୀ ନିଶ୍ଚଳେ ହରିଭାବ ଘେନି ବନ୍ଧୁ ବିଯୋଗ ପାଶୋରିଲେ କୃଷ୍ଣ ଚରଣେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ଏମନ୍ତେ ପାହିଲା ରଜନୀ କୃଷ୍ଣ ଭକତି ଭାବ ଘେନି ଉଦ୍ଧବ ଗଲା ତୋଷ ମନେ ମିଳିଲା ବଦରିକାଶ୍ରମେ ପରୀକ୍ଷେ ସୁକ ମୁନି କହି ଭାବେ ଚରଣେ ଶିର ଦେଇ ଭୋନାଥ ଅସମ୍ଭବ ବାଣୀ ମୋହି ଯେ ତୁମ୍ଭ ମୁଖୁ ଶୁଣି ସଂଶୟ ହୋଇଲା ମୋ ମନେ ପୁଛଇ ତୁମ୍ଭ ସନ୍ନିଧାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାପେ ଯଦୁ ବଳେ ନାସିଲେ ରଣେ ମଦ ଭୋଳେ ରଥି ଯେ ଯୁଥପତି କେବେ ହେଁ ରଣେ ନ ହାରନ୍ତି ଉଦ୍ଧବ ଚଳିଲେ କେମନ୍ତେ ଏ ବଡ଼ ସଂଶୟ ମୋ ଚିତେ ଯହିଁ ଗୋବିନ୍ଦ ଦେହ ଗଲା କେମନ୍ତେ ଉଦ୍ଧବ ରହିଲା ଶ୍ରୀ ଶୁକ ଉବାଚ ଶୁଣି କହନ୍ତି ଶୁକ ମୁନି ଆନନ୍ଦେ କୃଷ୍ଣ ଭାବ ଘେନି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବାକ୍ୟ ଉପଦେଶେ ନିଶ୍ଚେ ଦହିବ ଯଦୁବଂଶେ ଏମନ୍ତେ ଭାଳି ଭାବ ଗ୍ରାହୀ ନିକଟେ ଉଦ୍ଧବ ବସାଇ ଆତ୍ମାର ତାରଣ ପ୍ରମାଣୀ ମନେ ଚିନ୍ତିଲେ ଚକ୍ରପାଣି ଏ ମୋର ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ଫଳେ ମୋ ସଙ୍ଗେ ଜୀବ ମୁହିଁ ଗଲେ ଏ ଜ୍ଞାନ ଦେଲେ ମୁଁ ଉଦ୍ଧବେ ପ୍ରାଣୀ ତରିବେ ଏହି ଭାବେ ଏମନ୍ତ ମନେ ବିଚାରିଲେ
ଉଦ୍ଧବେ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ଦେଲେ ବୋଇଲେ ସାଧୁ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ। ଏବେ ଉଦ୍ଧବ ମୋର ସମ ଏ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଏଣୁ ତୁ ନର ଲୋକେ ରହି। ଉଦ୍ଧବ କହିବ ଯେ ମନ୍ତେ ପ୍ରାଣୀଏ ଯିବେ ସେହି ମତେ। ଏଣୁ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ଗୁରୁ ହରି ଜ୍ଞାନେ ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାରି। ଏଣୁ ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲେ ଗଲା ବଦ୍ରିକା ଆଶ୍ରମେ ମିଳିଲା। ସମାଧି କରି ଘୋର ବନେ ପଶିଲା କୃଷ୍ଣର ଚରଣେ। ଏମନ୍ତେ ଉଦ୍ଧବର ବାଣୀ ବିଦୁର ସାବଧାନେ ଶୁଣି। କୃଷ୍ଣର ଲୀଳା ଅବତାର ଯେ ଗୁଣ ଗାଥା ସୂକ୍ଷ୍ମ ସାର। ଶରୀର ଛାଡ଼ିଲା ଯେ ମନ୍ତେ ଏ ସର୍ବ କଥା ସ୍ମରି ଚିତ୍ତେ। କେତେହେଁ ଦିନ ବନେ ଗଲା କାଳିନ୍ଦୀ ନିକଟେ ମିଳିଲା। ତହୁଁ ଚଳିଲା ଗଙ୍ଗା ତୀରେ ମୈତ୍ରେୟ ମୁନି ଅନୁସାରେ। କହଇ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧେ ଭାଗବତ। ବିଦୁର ଉଦ୍ଧବ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣନ୍ତେ ନ ଲାଗେ ପ୍ରମାଦ। ସୁଜନେ ଏଣେ ଦିନ ବଞ୍ଚ କୃଷ୍ଣ ଭକତି ହୃଦେ ସଞ୍ଚ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ परमहंस्याय संहितायां वैयासिक्यां तृतीय स्कन्धे विदुर उद्धव संवादे नाम चतुर्थोऽध्यायः।